welcome to PEPP Learning and welcome to the live class of NTA UGC Net English. Okay, and every day you have a wonderful live sessions, and this month is February. All of you know that. Okay, this is a February month, and you are going to prepare the learning process. You are going to do your learning process coming June 2024 exam. അപ്പോൾ എല്ലാം കൊണ്ടും ഈ ഫെബ്രുവരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ട സമയമാണ്. സ്റ്റാർട്ട് യുവർ റീഡിംഗ് ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചർ and start your study plan. Okay, you have to follow your own study plan, and PEPP Learning also provide you a wonderful study plan. But ningalde study planumayitte start reading of literature, and in this moment PEPP Learning is conducting live sessions every day for you. Okay, എല്ലാ ദിവസവും 5 to 5:30 നിങ്ങളുടെ മൈൻഡ് ഒന്ന് റിഫ്രഷ് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണ്. ഒരുപാട് സബ്ജക്റ്റ് ഒരുപാട് ഏരിയയിലൂടെ കടന്നു പോയിട്ടും അതുപോലെ PYQ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലൂടെയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചില ടേംസിലൂടെയൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ലൈവ് കടന്നു പോകുന്നത്. നിങ്ങളുടെ ഒരു പഠനം ഒരു സ്ട്രാറ്റജി അതൊരു ഭാഗത്ത് നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും സ്റ്റിൽ you should know the trend of the questions. Okay, there are many theories are there, many literature, English literature, that means British literature you have to study, American literature you have to study, non-British literature, criticism, theory, cultural studies, and linguistics, ELT, many areas and many topics included in English syllabus. So this is very important for you to know the each and every area. അപ്പോൾ അത് തന്നെ നമുക്ക് ഓരോ ഏരിയ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് പഠനം തുടങ്ങേണ്ട സമയമായി. അപ്പോൾ എല്ലാം കൊണ്ടും ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്ലാനിങ്ങിലൂടെ നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോവാം. ഓക്കെ, ടുഡേ ഇൻ ദിസ് ലൈവ് സെഷൻ, okay, let me introduce first of all, I am Safa, English faculty of PEPP Learning, and in this session I would like to give you something about a new historicism. Okay, literary criticism and theory. So this is one of the literary theories. അപ്പോൾ ഈ ലിറ്റററി തിയറിയെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. So I'll give you the structure of today's class. That means first of all I'll give you what is new historicism and who are the proponents of new historicism, and what is this theory, which are the things are included in this, the historical background of this, and some previous questions also I'll discuss in this live sessions. Okay, and get ready and for our wonderful session. Okay, new historicism. So you can see this one, historicism. All of you familiar with this historicism? Historicism means something related to history. Okay, something related to our own history. Many histories are there, but ചരിത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. But new historicism means it's a new version, it's another version of historicism. ഹിസ്റ്ററിയിൽ നിന്നും പുതിയൊരു വേർഷൻ ആയിട്ട് വന്നതാണ് ന്യൂ ഹിസ്റ്റോറിസിസം എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, let's find out some important points regarding new historicism. First of all, let me tell you, this is a reaction against historicism. Reaction against historicism. ഹിസ്റ്റോറിസിസത്തിന് എതിരെ ഉള്ളതാണ് ന്യൂ ഹിസ്റ്റോറിസിസം എന്ന് പറയുന്നത്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചരിത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും പഴയ കാലത്ത് ഒരു ഓൾഡ് ഹിസ്റ്റോറിയൻസ് ഒക്കെ ട്രഡീഷണൽ ഹിസ്റ്റോറിയൻസ് they draw one line between history and literature. That means a binary difference between history and literature. ചരിത്രം പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ചരിത്രമായിട്ടും ലിറ്ററേച്ചർ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ലിറ്ററേച്ചർ ആയിട്ടും അങ്ങനെ ഒരു ബൗണ്ടറി ഓൾറെഡി ഡൺ ബൈ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡ്രോൺ ബൈ ട്രഡീഷണൽ ഹിസ്റ്റോറിയൻസ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ഹിസ്റ്റോറിസിസം. ദേ ഗേവ് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടു ഹിസ്റ്ററി. അവർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തത് ഹിസ്റ്ററിക്കായിരുന്നു. ഓക്കെ, ദേ ഗേവ് എ പ്രയോറിറ്റി ടു ദ history and they discuss the historical matters only. Okay, and historicism എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഹിസ്റ്റോറിസം ബൗണ്ടറി ക്രിയേറ്റഡ് ബിറ്റ്വീൻ ഹിസ്റ്ററി ആൻഡ് ലിറ്ററേച്ചർ. ബൗണ്ടറി ക്രിയേറ്റഡ് ബിറ്റ്വീൻ ഹിസ്റ്ററി ആൻഡ് ലിറ്ററേച്ചർ. Okay, when you take the example of the periods of English literature, ഒരു നമുക്ക് പീരീഡ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ക്വീൻ എലിസബത്ത്, എലിസബത്തിൻ പീരീഡിലാണെങ്കിൽ അത് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഫാക്ട്സ്, ഇപ്പോൾ ഒരു ഹിസ്റ്റോറിയൻ ഹിസ്റ്ററി എഴുതുന്ന സമയത്ത് ഫോക്കസ് ഓൺലി ദ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഇവൻറ്റ്സ് ഹാപ്പൻഡ് ഡ്യൂറിങ് ദാറ്റ് ടൈം ആൻഡ് ദ ഡിഡ്ന്റ് ഫോക്കസ് the text and the literature during that time, okay, that produced during that time. Now historicism mainly created the boundary between
history and literature. And they gave more importance to history. That means the primary one is history. ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തത് ഹിസ്റ്ററിക്കായിരിക്കുന്നു. That means history is above literature. Okay? History is above literature. History is above literature. History എപ്പോഴും ലിറ്ററേച്ചറിന് മുകളിലായിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. History is above literature. So that is historicism. New historicism is a new version. This is a new version of historicism, and it completely against historicism, because traditional historians, they give more importance to history and they find a boundary between history and literature. ചരിത്രമായിട്ട് തന്നെയാണ് അവർ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്, and there is no relations between history and literature. And the second point of new historicism is a reaction against historicism. We already said in that way this is a reaction against new criticism and formalism. This is a reaction against new criticism and formalism also. You have to find it out. So new criticismത്തിനും formalismത്തിനും എതിരെയാണ് ഈ ഒരു new historicism എന്ന് പറയുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് അത് എതിരെയാകുന്നത്? And what were the new criticism and formalism? Russian formalism and new criticism എന്ന് പറഞ്ഞാൽ they gave more importance to the literature. അല്ലേ? ടെക്സ്റ്റിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നു. ആൻഡ് ടെക്സ്റ്റ് മാത്രം, ആ ടെക്സ്റ്റുമായി റിലേറ്റഡ് ഇതിൽ മാത്രം ലിറ്ററേച്ചറിന് പ്രയോറിറ്റി കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് അവർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തത്. ഹിസ്റ്റോറിസത്തിൽ ദ ട്രഡീഷണൽ ഹിസ്റ്റോറിയൻസ് എന്തിന് പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കുന്നത്? they gave a priority to the history, but new critics and they gave priority to the literature. ഒരു ന്യൂ ക്രിറ്റിക്സ് ഒരു ടെക്സ്റ്റ് അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ they only consider the language, the way of the language used. Okay, they consider only the language, and according to them literature is primary, and literature is primary, and literature is above history. Okay, literature is above history and literature is primary. ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് അവർ വേറൊന്നും കാണില്ല. ഒരു ഓതറോ അയാളുടെ ബയോഗ്രഫിയോ അയാൾ ഏത് കാലഘട്ടത്തിലാണെന്നോ അങ്ങനത്തെ ഒന്നുമില്ല. പക്ഷേ ന്യൂ ക്രിറ്റിക്സും ഫോർമലിസ്റ്റും അവർ ലിറ്റററിനെസ്, ദാറ്റ് മീൻസ് ദ സ്ട്രക്ചർ, ദ ലാംഗ്വേജ് ഓൺലി ദേ കൺസിഡർ. ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുകയാണ്. ലിറ്ററേച്ചറിന് മാത്രമാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത്. ന്യൂ ക്രിറ്റിക്സ് ആൻഡ് ദ ഫോർമലിസ്റ്റ്. Now the new historicism is completely reaction against new criticism and formalism. You have to find it out. And now here late 1970s and early 1980s. പൊതുവരെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ന്യൂ ഹിസ്റ്റോറിസം റിയാക്ഷൻ അഗെയിൻസ്റ്റ് ഹിസ്റ്റോറിസിസം ആൻഡ് റിയാക്ഷൻ അഗെയിൻസ്റ്റ് ന്യൂ ക്രിറ്റിസിസം ആൻഡ് ഫോർമലിസം. Now you look at this. What is this? And new historicism ഇനി എന്നാണ് വരുന്നത് നോക്കാം. During the 1970s, late 1970s and early 1980s, note it down the period of new historicism. This is a literary theory. Okay, this is a literary theory. Okay, literary theory. Okay, theory ഒരുപാട് പേർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടൊക്കെ ഫീൽ ചെയ്യാറുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ ലൈഫുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ലിറ്ററി വിൽ ബി ഈസി ഫോർ യു. Okay, here new historicism is one of the literary theory and very wonderful, and നമുക്ക് ഒരുപാട് എന്താ പറയുക എൻജോയ്മെൻറ്റ് തരുന്ന ഒരു പഠനമാണ് ലിറ്ററി തിയറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. I'll give you the series of the theories and criticism classes. Okay, don't worry. And literary theory, it is a literary theory and first developed through the work of critic Stephen Greenblatt. You have to note it down, this name, Stephen Greenblatt. Okay, Stephen Greenblatt is a very important person, a proponent of this new historicism, and this literary theory, new historicism, developed through the work. ഇത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് ആരുടെ വർക്കിലൂടെയാണ്? And through the critic Stephen Greenblatt. Many questions that came in the previous year question paper of UGC NET, NTA NET examination about this Stephen Greenblatt and new historicism. So you have to note it down, that name, Stephen Greenblatt. And what is this new historicism? It aims to understand intellectual history through literature. ഒരു intellectual history നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് സാഹിത്യത്തിലൂടെ, through literature. So we understand the history, we understand the socio-political, economical background of that particular country, particular time through literature.
For example, so when we read Shakespearean drama, Julius Caesar. So one example, Shakespearean tragedy, Julius Caesar. So when we read this Julius Caesar and we study and we analyze and we understand socio-political, economical and cultural aspects of the period of the publishing period, that means the Caesar's time. Okay. That means the text base ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ആ കാലഘട്ടം ഇപ്പോൾ റോമിലെ ആ ഒരു ടൈമിലുണ്ടായ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കുകയാണ്. ആൻഡ് ജെഫ്രി ചോസ് ദ കാൻറ്റംബറി ടെയിൽസിൽ he explained many characters, many pilgrims. Okay, all these pilgrims represents what? These pilgrims represents the England, 14th century England. Okay, the knight, the squire, the yeoman, prioress nun, wife of Bath, monk. Okay, these persons, every person represents 14th century English people, okay, the people of England. Okay, through this we study, analyze and understand the historical aspects, the social aspects, the political and economical aspects of 14th century England. You got it? So that is new historicism. That means aims to understand intellectual history through literature. അപ്പോൾ ലിറ്ററേച്ചറിലൂടെ നമ്മൾ ഹിസ്റ്ററി നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ന്യൂ ഹിസ്റ്റോറിസിസം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഒരു പോയിന്റ് മാത്രം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. കാരണം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിന് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ വായിക്കാൻ ആ ഒരു ഓപ്ഷൻസ് ചിലപ്പോൾ ലെങ്തി ഓപ്ഷൻസ് ആയിരിക്കും. ആ ഓപ്ഷൻസ് വായിച്ച് ഈ ന്യൂ ഹിസ്റ്റോറിസിസം റിലേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിൽ ആ ഓപ്ഷൻസ് വായിച്ച് അത് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കണം. വാട്ട് ആർ ദി ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് ന്യൂ ഹിസ്റ്റോറിസം വിച്ച് ഐ റെഡ് ആൻഡ് വിച്ച് ഐ studied. So in that way you have to set your mind during the examination. Now this is very important. Stephen Greenblatt is one person and Michel Foucault's influence and Marxism influence is there. And now Louis Montrose, okay, can you see this man? Louis Montrose in his work Professing the Renaissance, okay, Louis Montrose in his work Professing the Renaissance, he talked about new historicism. What is that? Textuality of history and historicity of text. Once again, textuality of history and historicity of text. What is that? Okay, this is actually new historicism. That means text and history, literature and history is closely related. So this interconnected. So here means, so this quote is by Louis Montrose in his work, which is his work Professing the Renaissance. And now you look at this. So what is that textuality of history? ഇപ്പോൾ ഒരാൾ ചരിത്രം എഴുതുകയാണെങ്കിൽ അയാൾ ആ ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ച് എഴുതുമ്പോൾ അയാൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? He uses a particular language. Okay, he uses a particular language. He is writing the history through the language, the power of language. Language is a power. So Michel Foucault's the power theory is closely related to this. So language is a power. So through the medium of the language, one historian is writing the history. You got it? So that's why history ഈ ഒരു ടെക്സ്റ്റോളജി ഓഫ് ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യാം. ഒന്ന് പറയുന്നത് ഹിസ്റ്ററി ഈസ് ടെക്സ്റ്റുവൽ ആൻഡ് ടെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ. വൺസ് അഗെയിൻ ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞ ടെക്സ്റ്റുവൽ ആണ്, ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ആണ്. കുറച്ചുകൂടി നമുക്ക് എലാബറേറ്റ് ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഹിസ്റ്ററിയെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറയുന്നു, വൺ പേഴ്സൺ ഈസ് റൈറ്റിംഗ് ദ ഹിസ്റ്ററി. സോ ഡ്യൂറിങ് ദാറ്റ് ടൈം ആൻഡ് ഹി യൂസസ് ലാംഗ്വേജ്, ഭാഷ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അയാൾ അവിടെ ആ ചരിത്രം എഴുതുന്നത്. സോ ദ ലാംഗ്വേജ് ഹി യൂസസ് ലാംഗ്വേജ്, വൺ പോയിന്റ് he uses language related to the literature. Got it? Okay, അത് എഴുതപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സാഹിത്യവുമായിട്ടും എഴുത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. In that way the history is closely related to the literature. And അദ്ദേഹം അത് എഴുതുമ്പോൾ ദാറ്റ്സ് എ നെറേറ്റീവ് അല്ലേ, അദ്ദേഹം നെറേഷൻ പോലെ എഴുതുന്നത് കഴിഞ്ഞു പോയൊരു കാര്യം അദ്ദേഹം എഴുതുമ്പോൾ, ചരിത്രം പൊതുവെ എഴുതുന്നത് അതിന് മുൻപല്ല, ആ സംഭവം നടന്നതിന് മുൻപല്ല, ഒരു സംഭവം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഹിസ്റ്ററി എഴുതുന്നത്. സോ ഹി ആക്ച്വലി യൂസസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് നെറേഷൻ. ഓക്കെ, നെറേറ്റീവ് ദാറ്റ് ഓൾസോ യു ഹാവ് ടു പോയിന്റ് ഔട്ട്. അപ്പോൾ നെറേറ്റീവ് ആണ് അദ്ദേഹം യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ഒരു നെറേഷൻ ആണ്. ആൻഡ് ഓൾസോ ഹി യൂസസ് ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് നെറേഷൻ. പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നെറേഷനിൽ അദ്ദേഹം എന്താണ് കൊണ്ടുവരുന്നത്? his point of view and his attitude. All this attitude and point of view related to his period. അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം 21st century
സ്റ്റേജിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പം ഞാനൊരു സംഭവം എഴുതുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇപ്പോഴുള്ള എൻ്റെ പ്രസൻറ്റ് സിറ്റുവേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടായിരിക്കും എഴുതുക. സപ്പോസ് ഐ എം റൈറ്റിംഗ് വൺ poem, so in that time and I uses my attitude and my ideas towards the surroundings, so to the surroundings of myself. So ഇപ്പോൾ കോവിഡ്, ഇപ്പോൾ പ്രീ കോവിഡ് ആൻഡ് കോവിഡ് ടൈം ആൻഡ് പോസ്റ്റ് കോവിഡ് പീരീഡ്, അപ്പോൾ ഈ ഒരു കോവിഡിൻ്റെ ഇഫക്റ്റ്, കോവിഡിന് ശേഷം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു ടെക്നോളജിക്കൽ റെവല്യൂഷൻസ് ആൻഡ് ഓൺലൈൻ റെവല്യൂഷൻസ്, എവറിഥിങ് affect us and that influences come in our own language, in our own work also. അപ്പം നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും എഴുതാം, ഇപ്പോൾ ഹിസ്റ്ററി ആയിക്കോട്ടെ, എസ്സേ ആയിക്കോട്ടെ, പോയിട്രി ആയിക്കോട്ടെ, എല്ലാം that comes the influence of our time, the present time, that influences our writing. In that way the historian is narrating and his narration is related to his his policies and his attitudes and his surroundings. So in that way this is the textuality of history. Okay, textuality of history എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഹിസ്റ്റോറിസിറ്റി ഓഫ് ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ടെക്സ്റ്റിൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ എന്തുണ്ടാവും, ഒരു ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഷേക്സ്പിയറുടെ നമ്മൾ ജൂലിയസ് സീസർ പറഞ്ഞ പോലെ, അതുപോലെ രവീന്ദ്രനാഥ് ടാഗോർ, ഇന്ത്യ ലിറ്ററേച്ചർ എടുക്കാൻ ഇപ്പോൾ അരുന്ധതി റോയുടെ ഗോഡ് ഓഫ് സ്മോൾ തിങ്സ് ഒക്കെ വായിക്കുന്ന സമയത്ത് അയമനം, അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ റാഹിൽ എസ്ത ക്യാരക്ടേഴ്സ്, ഇതൊക്കെ വളരെ ക്ലോസ്ലി റിലേറ്റഡ് ടു ദ കേരള കൾച്ചർ, ക്ലോസ്ലി റിലേറ്റഡ് ടു അവർ ഓൺ പ്ലേസ്. സോ ആ ഒരു ഗോഡ് ഓഫ് സ്മോൾ തിങ്സ് വെച്ചിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ രവീന്ദ്രനാഥ് ടാഗോറിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ രാജാ റാവുവിൻ്റെ വർക്കും നോവലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആ കാലഘട്ടത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആർ കെ നാരായണൻ്റെ ഇപ്പോൾ മാൽഗുഡി ഡേയ്സിലെ ഒരുപാട് സ്റ്റോറീസ്, ഇപ്പോൾ എൻജിൻ ട്രബിളോ, അതൊക്കെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എൻജിൻ ട്രബിൾ എന്നുള്ള ഷോർട്ട് സ്റ്റോറിയിലൊക്കെ ഒരു എൻജിൻ അയാൾക്ക് ഗിഫ്റ്റ് കിട്ടുന്ന സമയത്ത് അത് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ ആളില്ല. പക്ഷേ ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണെങ്കിൽ അത് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ എത്രയോ പേരുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ അത് ആ സമയത്തെ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലെ കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ ഹിസ്റ്ററി പഠിക്കുന്നത് ഏതിലൂടെയാണ്? വർക്കിലൂടെയാണ്, ലിറ്ററേച്ചറിലൂടെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റും കോണ്ടെക്സ്റ്റും ഈക്വൽ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അതുപോലെ ഹിസ്റ്ററിയും ലിറ്ററേച്ചറും ഈക്വൽ ആണ്. ഇത് രണ്ടും ഏകദേശം ഈക്വൽ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത്. And new historicism included culture. അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. കാരണം പഴയ ദ ട്രഡീഷണൽ ഹിസ്റ്റോറിയൻസ് ദേ ഡിഡ് നോട്ട് ഗീവ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടു കൺസിഡറേഷൻ ടു ദ കൾച്ചർ. അവർ ദേ ഗേവ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടു വാർ ആൻഡ് ഷിവൽറി ആൻഡ് ദ റിലേഷൻസ് ഓഫ് man and woman. All this they discussed. But the culture, what do you mean by culture? Culture related to our custom and the hierarchy and the marginalization. ഇപ്പോൾ ഈ വിക്ടോറിയൻ ടൈമിൽ ഇപ്പോൾ ചാൾസ് ഡിക്കൻസിൻ്റെ ഒക്കെ നോവൽ എടുത്ത് വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ടൈമിലുള്ള ഒലിവർ ട്വിസ്റ്റ് വായിക്കുന്ന സമയത്താണെങ്കിലൊക്കെ നമുക്ക് ലണ്ടനിൽ ഒരു പിക്ചറാണ് കിട്ടുന്നത്, ലണ്ടനിൽ വേറൊരു മുഖമാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിലൂടെ നമ്മൾ എന്ത് പഠിക്കുന്നുണ്ട്? ഹിസ്റ്ററി പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ആ സമയത്ത് ഇപ്പോൾ തോമസ് ഹാർഡിയുടെയും അങ്ങനെ ഒരുപാട് റൈറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് വിമൻ വെയർ സപ്പോസ് ടു ഡു ദ വർക്ക് ഓഫ് ദ ഡൊമസ്റ്റിക് വർക്ക്സ്, അവർ കുട്ടികൾ നോക്കണം, അങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. പക്ഷേ ഒരു മാർജിനലൈസേഷനും അല്ലെങ്കിൽ ഒപ്രസ്ഡ് ക്ലാസ്സസ് ആൻഡ് വോയിസ്ലെസ് പീപ്പിൾ അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും പറയില്ല. അപ്പോൾ കൾച്ചറൽ സ്റ്റഡീസിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കാതെയാണ് ഈ ട്രഡീഷണൽ ഹിസ്റ്റോറിയൻസ് ഒക്കെ പലരും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ബട്ട് ഹിയർ ദസ് ന്യൂ ഹിസ്റ്റോറിസം ഗിവ് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടു cultural aspects, okay, socio political economic cultural aspects give importance to this. Okay, but new historicism included cultural studies and the culture. So this is something about a new historicism. Okay, so just let me rewind once again. New historicism, reaction against what? Historicism, and it is a reaction against new criticism and one thing also formalism. And because the new criticism and formalism give more importance to the text, and what about the traditional historians? They gave more importance to history. Okay, but new critics importance കൊടുക്കുന്ന ലിറ്ററേച്ചറിനാണ്, ട്രഡീഷണൽ ഹിസ്റ്റോറിയൻസ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് ഹിസ്റ്ററിക്കാണ്. ബട്ട് ന്യൂ ഹിസ്റ്റോറിസം that flourished during the time of the late 1970s or 1980s through the work of Stephen Greenblatt. Okay, Stephen Greenblatt's പേര് നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്തു, and Louis Monroe's textuality of history and historicity of the text. That's very important for you. And this new historicism included cultural studies and give more the equality and giving equality to this history and literature. ഇപ്പോൾ സാഹിത്യത്തിനും ചരിത്രത്തിനും ഒരേപോലെ ഒരു പാരലൽ സ്റ്റഡി, ദിസ് ഇസ് എ പാരലൽ സ്റ്റഡി ബിറ്റ്വീൻ ലിറ്ററേച്ചർ ആൻഡ് ഹിസ്റ്ററി, ഗിവിങ് ഈക്വൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടു ഹിസ്റ്ററി ആൻഡ് ലിറ്ററേച്ചർ. ചരിത്രം പഠിക്കുന്നത് സാഹിത്യത്തിലൂടെ, സാഹിത്യം പഠിക്കുന്നത് ഹിസ്റ്ററിയിലൂടെ. ഇൻ ദാറ്റ് വേ ദിസ് ഇസ് ന്യൂ ഹിസ്റ്റോറിസം. സോ ഓൾ ദീസ് ആർ ദ പോയിന്റ്സ് റിലേറ്റഡ് ടു ന്യൂ ഹിസ്റ്റോറിസം. ആൻഡ് ലെറ്റ് മീ ഗിവ് യു സം പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഓക്കെ, അതുകൂടി നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നത് നോക്കാം.
Okay. Now this is the first question. The new historicists include. ആരൊക്കെയാണ് ന്യൂ ഹിസ്റ്റോറിസിസ്റ്റ് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. Here 4 options are there. Option A, Greenblatt, Showalter, Elaine Showalter and Louis Montrose. Option B, Stephen Greenblatt and Sinfield and Butler. Option C, Greenblatt, Montrose and Goldberg. And option D, Williams, Greenblatt and Blessy. And which is the right answer? I think there is a need of the more explanation because we already studied that. So one is Stephen Greenblatt. So we already studied that. And the next one is Louis Montrose and Goldberg. But this mention cheyathir perana. This person also included belonged to this new historicism. So these are the 3 proponents of new historicism. One is Greenblatt, other one is Louis Montrose, another one is Goldberg. Okay. And next previous year question, this is the explanation. New historicism is a school of literary theory which developed in 1980s and primarily through the work of Stephen Greenblatt. We discussed already. Next question. It blurs distinctions among literary, non-literary and cultural text, showing how all 3 intercirculate, share in and mutually constitute each other. What does it in the statement stand for? അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നെറ്റിന് വരാറുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ കുറച്ചൊന്ന് ആ സമയത്ത് മൈൻഡ് റിലാക്സ് ചെയ്തിട്ട് പോയിന്റ് ആക്കിയിട്ട് വായിച്ചാൽ മതി. ഇറ്റ് ബ്ലേഴ്സ് അതേതാണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. എമംഗ് ലിറ്റററി നോൺ ലിറ്റററി. ഇപ്പോൾ ലിറ്റററി നോൺ ലിറ്റററി കൾച്ചറൽ ടെക്സ്റ്റ് ഷോയിങ് ഹൗ ഓൾ 3 intercirculate. Interrelated. ഏതൊക്കെ? ലിറ്റററി ആൻഡ് നോൺ ലിറ്റററി ആൻഡ് കൾച്ചറൽ ടെക്സ്റ്റ്. ഈ ലിറ്റററി ആൻഡ് നോൺ ലിറ്റററി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഏകദേശം ഉറപ്പിക്കാം ഇത് ഏതാണെന്നുള്ളത്. ഇത് 3ഉം എങ്ങനെയാണ് ഇന്റർസർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് മ്യൂച്വലി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഈച്ച് അതർ. ഓക്കെ, ഇതിൽ ഏതാണ് ചോദിക്കുക. അപ്പോൾ അതിൽ ഓപ്ഷൻ എ മാർക്സിസം ആണോ, ഓപ്ഷൻ ബി സ്ട്രക്ചറിസം ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ സി ഫോർമലിസം, ഓപ്ഷൻ ഡി ന്യൂ ഹിസ്റ്റോറിസിസം. ഓക്കെ, നോ ഡൗട്ട്. സോ വിച്ച് ഈസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ? Yes, this is new historicism because literary, non-literary text, history and literature, culture, ഇതെല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്ന, ഒരുമിച്ച് ഷെയർ ചെയ്യുന്ന ഒന്ന് മാത്രമല്ല. അത് മാർക്സിസം ആണോ? ഒരിക്കലല്ല. സ്ട്രക്ചറിസം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണോ? അതുമല്ല. ഫോർമലിസം അല്ലേ അല്ല. Then the last one is the right answer. Next question. Which of this statement is incorrect about presentism and its basic premises? Incorrect. വായിക്കുന്ന സമയത്ത് കറക്റ്റ് എന്ന് വായിക്കരുത്, ഇൻകറക്റ്റ് തന്നെ വായിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ നോട്ട് ഇൻകറക്റ്റ് എന്ന് വരും. അപ്പോൾ അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ട്രിക്കാണ്, ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ട്രിക്കാണ്. അത് നിങ്ങൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യണം. കാരണം കട്ട് ഓഫ് നിന്ന് ബാക്കോട്ട് അടുപ്പിക്കുക, മാക്സിമം എലിമിനേഷൻ ചെയ്യുക എന്നത് മാത്രമാണ് അവരുടെ ലക്ഷ്യം. എല്ലാവർക്കും നെറ്റ് തരാൻ അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ GRF തരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ they will play some trick in questions and options. അപ്പോൾ അത് സൂക്ഷിച്ചിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ. അപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇസ് ഇൻകറക്റ്റ്. ശരി അല്ലാത്തത് ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കുന്നത്. ഓപ്ഷൻ എ, ഹ്യൂ ഗ്രാഡി ഇറ്റ്സ് പ്രിൻസിപ്പൽ പ്രൊപ്പണന്റ്. എന്താ ഇവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്? പ്രസന്റിസത്തിൽ എന്താണ് ഇൻകറക്റ്റ്? എന്താണ് പ്രസന്റിസം? നോക്കാം. ഹ്യൂ ഗ്രാഡി ഈസ് ഇറ്റ്സ് പ്രിൻസിപ്പൽ പ്രൊപ്പണന്റ്. ദാറ്റ്സ് എ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ. And option B, our knowledge of works from the past is conditioned by and dependent upon ideologies of the present. Our knowledge of works from the past, it's conditioned by and dependent upon the ideologies of the present. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ നോളജ് ഉണ്ടാകും, പാസ്റ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള നോളജ്. അപ്പോൾ അത് എന്തുമായിട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? പ്രസൻറ്റുമായിട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. തേർഡ് വൺ, പ്രസൻറ്റിസം ഡസ് നോട്ട്, നോട്ട് ചെയ്യണേ, does not contextualize cultural production in the same way or make use of the theorist that new historicism does. ഇത് പ്രസൻറ്റിസം ചെയ്യുന്നില്ല, കോണ്ടെക്സ്റ്റുവലൈസ് ചെയ്യുന്നില്ല, കൾച്ചറൽ പ്രൊഡക്ഷനെ ഇൻ ദ സെയിം വേ ഓർ മേക്ക് യൂസ് ഓഫ് ദ ന്യൂ ഹിസ്റ്റോറിസം ചെയ്യുന്ന പോലത്തെ ഒന്നും ഈ പ്രസൻറ്റിസം ചെയ്യുന്നില്ല എന്നതാണ് വരുന്നത്. എന്നാൽ തമ്മിൽ യാതൊരു ബന്ധമില്ല. ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി, ഹിസ്റ്റോറിസം ഇറ്റ് സെൽഫ് നെസസറിലി പ്രൊഡ്യൂസസ്, ഹിസ്റ്റോറിസം പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ആൻഡ് ഇംപ്ലിസിറ്റ് അലീഗറി ഓഫ് ദ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ഇറ്റ്സ് കോൺഫിഗറേഷൻ ഓഫ് ദി പാസ്റ്റ്. ഒരു അലീഗറി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ പ്രസൻറ്റിസവുമായി ബന്ധപ്പെടാത്തത് കറക്റ്റ് അല്ലാത്തത് ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ആൻസേഴ്സ് കിട്ടുന്നുണ്ടോ? പറയുന്ന സമയത്ത് കറക്റ്റ് ആൻസേഴ്സ് വരുന്നുണ്ടോ ഏതാന്നുള്ളത്? Which is your answer? Here
C is the right answer because ഈ പ്രസന്റിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഇപ്പോൾ ഹ്യൂഗ്രാഡി ആണ് അതിൻ്റെ പ്രൊപ്പണൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ നമ്മുടെ നോളജ് എന്തുമായിട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ആ ഒരു പിന്നെ പ്രസൻറ്റുമായിട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് അതെന്താണ് ന്യൂ ഹിസ്റ്റോറിസിസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. പിന്നെ ഇവിടെ ഡസ് നോട്ട് കോണ്ടെക്സ്റ്റലൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരിക്കലും റൈറ്റ് അല്ല. ദിസ് ഈസ് ദ ഇൻകറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ. ഓക്കെ, ത്രൂ ദിസ് ട്രിക്ക് യു ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി ആൻസർ. Okay, the context of the emergence of presentism itself is the dominance of new historicism. Okay, ഈ presentism എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെയാണ് എന്ത് ന്യൂ ഹിസ്റ്റോറിസിസം ആൻഡ് കൾച്ചറൽ മെറ്റീരിയലിസം. ന്യൂ ഹിസ്റ്റോറിസിസം തന്നെയാണ് കൾച്ചറൽ മെറ്റീരിയലിസം. ഒന്ന് അമേരിക്കയിലാണ്, ഒന്ന് ഇംഗ്ലണ്ടിലാണ്. ആൻഡ് വിത്തിൻ ഏർലി മോഡേൺ സ്റ്റഡീസ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്റററി ക്രിറ്റിസിസം. സോ ദ ഓപ്ഷൻ സി ഈസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ. നൗ നെക്സ്റ്റ് വൺ. Which writer applied the term cultural poetics to his own critical contribution to make literature and arts as part of social practice? ഏത് റൈറ്റർ ആണ് ഈ കൾച്ചറൽ പോയറ്റിക്സ് എന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്തത് എന്തിലേക്ക്? ടു ഹിസ് ഓൺ ക്രിട്ടിക്കൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തന്നെ ക്രിട്ടിക്കൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസിലെ ടു മേക്ക് ലിറ്ററേച്ചർ ആൻഡ് ആർട്ട് ആസ് പാർട്ട് ഓഫ് ഈ സാഹിത്യമായാലും ആർട്ടായാലും ഒരു സോഷ്യൽ പ്രാക്ടീസിൻ്റെ ഭാഗമാണ് എന്ന ആ സംഭവത്തിലേക്ക് ഈ ഒരു കൾച്ചറൽ പോയറ്റിക്സ് അപ്ലൈ ചെയ്ത റൈറ്റർ ആരാണ്? ഓപ്ഷൻ എ സ്റ്റീഫൻ ഗ്രീൻബ്ലോ, ഓപ്ഷൻ ബി മിഖായിൽ ബക്തീൻ, ഓപ്ഷൻ സി ജൊനാഥൻ ഡോളിമോർ, ഓപ്ഷൻ ഡി റൈമൺ വില്യംസ്. Who is the right answer? So I think all of you got the right answer because already we are in the platform of Stephen Greenblatt. So because this cultural poetics അല്ലേ, അപ്പോൾ അതൊന്നും നമുക്ക് നോക്കാം. കൾച്ചറൽ പോയറ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് തന്നെയാണ് എന്ത്? സോ ന്യൂ ഹിസ്റ്റോറിസിസം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ അമേരിക്ക, note it down, and cultural materialism in Britain. But new historicism, other name is cultural poetics, the other one is cultural materialism, that is in Britain. Is a form of literary analysis, okay, whose purpose is to discover the original ideology behind it. എന്താണ് നമ്മൾ എന്തിന് വർക്ക് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ ആയിട്ട് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കണ്ടെത്താം. ആൻഡ് സ്റ്റീഫൻ ഗ്രീൻബർഗ് അപ്ലൈഡ് ദ ടേം, അദ്ദേഹമാണ് ഈ കൾച്ചറൽ പോയറ്റിക്സ് എന്നുള്ള ടേം അദ്ദേഹത്തിന് ക്രിട്ടിക്കൽ കോൺട്രിബ്യൂഷനിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്തത്. Next one, which two of the following are highlighted in the relation to specific historical moments? സ്റ്റീഫൻ ഗ്രീൻബ്ലോയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അതിൽ 4 തന്നിട്ടുണ്ട്. ക്രൈസിസ് ഓഫ് മീനിങ് ആണോ, ആൻഡ് സർക്കുലേഷൻ ഓഫ് മീനിങ് ആണോ, പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് മീനിങ് ആണോ, ഡെഫറൽ ഓഫ് മീനിങ്, ഡെഫറൽ മീൻസ് പോസ്റ്റ്പോൺമെന്റ് ഓഫ് മീനിങ് ആണോ? ഇതിൽ ഓപ്ഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓപ്ഷൻ എ ആൻഡ് ബി ഓൺലി, ഓപ്ഷൻ ബി ആൻഡ് സി ഓൺലി, ഓപ്ഷൻ സി ആൻഡ് ഡി ഓൺലി, ഓപ്ഷൻ ഡി ബി ആൻഡ് ഡി ഓൺലി. ഇപ്പം ഏതായിരിക്കും അത്? ക്രൈസിസ് ഓഫ് മീനിങ് ആണോ? സർക്കുലേഷൻ, മീനിങ് സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണല്ലോ, പിന്നെ മീനിങ് പ്രൊഡക്ഷനും അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ ക്രൈസിസും നടക്കുന്നില്ല, അതുപോലെ തന്നെ ഡെഫറലും അവിടെ നടക്കുന്നില്ല, പോസ്റ്റ്പോൺമെന്റോ അല്ലെങ്കിൽ ക്രൈസിസോ മീനിങ്ങിൽ വരുന്നില്ല. അതിന് പകരം മീനിങ് അവിടെ സർക്കുലേറ്റ് ഉണ്ട്. കാരണം നമുക്ക് മീനിങ് മനസ്സിലാവില്ല ആ ഒരു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വെച്ചിട്ട്. പിന്നെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് മീനിങ്ങിന്റെ ഒരു പ്രൊഡക്ഷനും അവിടെ നടക്കും. പുതിയ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻസ്, ഒരുപാട് ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻസ് വരുന്നുണ്ട്. സോ ബി ആൻഡ് സി മാത്രമാണ് ഇവിടെ റൈറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. Okay, and next one, to which of the following theories new historicism indebted? അപ്പോൾ ഇതിൽ പറഞ്ഞ തിയറീസിലെ ന്യൂ ഹിസ്റ്റോറിസിസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തിയറീസ് ഇതൊക്കെയാണ് ചോദിക്കുന്നത്. മാർക്സിസം, ഫോർമലിസം, റീഡർ റെസ്പോൺസ് തിയറി, എക്സിസ്റ്റൻഷ്യലിസം, ഹെർമന്യൂട്ടിക്സ്. വിച്ച് ഇസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ? ഏതൊക്കെ വരും? മാർക്സിസം ആണോ, ഫോർമലിസം ആണോ, റീഡർ റെസ്പോൺസ് ആണോ, എക്സിസ്റ്റൻഷ്യലും ആണോ, ഹെർമന്യൂട്ടിക്സ് ആണോ? അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇതുമായിട്ട് ഹിസ്റ്റോറിസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് എ ആൻഡ് സി ആണ്. മാർക്സിസം ഞാൻ പറഞ്ഞതിന് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. റീഡർ റെസ്പോൺസീവ് തിയറിയും ഏതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്? ഈ ഒരു ന്യൂ ഹിസ്റ്റോറിസിസവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്നുണ്ടെന്നുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ടുഡേസ് ലൈവ് സെഷൻ ഐ എം ഗോയിങ് ടു വൈൻഡ് അപ്പ്. ആൻഡ് ബിഫോർ ദാറ്റ് ലെറ്റ് മീ ടെൽ യു വൺ തിങ്. ആൻഡ് ന്യൂ ഹിസ്റ്റോറിസിസം ഇസ് എ ലിറ്റററി തിയറി. യു ഹാവ് ടു ഗോ ഇൻ എ ഡീപ്പ് മാനർ. അപ്പോൾ ഇതൊന്നല്ല, നമുക്ക് ന്യൂ ഹിസ്റ്റോറിസത്തിൽ ഒരുപാട് എലമെന്റ്സ് വീണ്ടും വരുന്നുണ്ട്. ഐ ജസ്റ്റ് ഗേവ് യു സം ഹിൻസ് ഓൺലി, ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ഐ ജസ്റ്റ് ഗേവ് വാട്ട് ഈസ് ന്യൂ ഹിസ്റ്റോറിസിസം ആൻഡ് ഹു ഇസ് ദ പ്രൊപ്പണന്റ് ആൻഡ് സം ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ്സ് റിഗാർഡിംഗ് ടു ദാറ്റ് ആൻഡ് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓൾസോ. എങ്ങനെയാണ് നെറ്റിന് ന്യൂ ഹിസ്റ്റോറിസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത്? ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക, സ്റ്റീഫൻ ഗ്രീൻബ്ലാ അല്ലേ, ദാറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നെയിം ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ദസ് ന്യൂ ഹിസ്റ്റോറിസിസം. ഓക്കെ, സ്റ്റഡി വെൽ ആൻഡ് ഓൾ ദ വെരി ബെസ്റ്റ് ആൻഡ് കീപ് വാച്ച് ദസ് ലൈവ് എവറി ഡേ. താങ്ക് യു സോ മച്ച്.